Aptas Ayurveda Trust, Reach Ayurveda to Each. Celebrating its 10th anniversary presents Ayurgrama 3.0, third edition of National Level Ayurveda Contest with the theme Indriya Arogya, Swastha Indriya, Swastha India on behalf of Charaka Jayanti 2026. Organized by Aptas Ayurveda Trust, Karnataka. Supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine. Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. Prize for the contest is sponsored by Vaidya Chetan Upadhyaya, founder and managing director of Prana Vaidya Group of Hospitals, which has 9 hospitals across India. Sponsored by Vaidya Hari Krishna Panache, founder and managing director of SDP Ayurveda Putturu. Punarvasu 2.0, International Summit on Indriya Arogya. Theme: Harsha, Health Advocacy for Renaissance of Sensory Health through Ayurveda. On 29th and 30th August 2026, Saturday and Sunday at Shri Kshetra Dharmasthala, Karnataka. Be there, be the moment. Swastha Indriya, Swastha India. Register now. ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ. ಎಸ್ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಭಾಗವಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾದೇವಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಾಡಗಂಡಿ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತಾಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ NGO ಅವರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 1/8/2026 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 7/8/2026 ಇಂದ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸತತ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ, ಜಾಥಾ, ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಂದ್ರಿಯ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಉಚಿತ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ, ಕಿವಿ ನೋವು, ಮೂಗಿನ ಅಲರ್ಜಿ, ಗಂಟಲು ನಾಲಿಗೆ ಸೋಂಕು, ಚರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನುರಿತ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಾಡಗಂಡಿ. ಸಮಯ: ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ. Every meaningful change begins with a small step, and every healthy society begins with healthy individuals. With this thought, the journey of Ayurgrama began. To spread the message of preventive healthcare and the importance of 5 sense organs, our students took the first step through the awareness campaign. Holding the Ayurgrama banner high, students moved across the village, creating awareness and inviting everyone to become a part of this 7-day journey. And with this campaign, Ayurgrama officially began a 7-day journey of awareness, learning, participation and transformation. The program commenced with a prayer, seeking divine blessings for the successful conduct of the program and for the health of the well-being of everyone gathered. The guests and the dignitaries were warmly welcomed by the students and the faculty members. The welcome marked the beginning of a journey where Ayurveda, education and community service come together. As a symbol of life, growth and nurturing, the dignitaries participated in watering the plants. The act also reflected the Ayurvedic principle of living in harmony with nature.
The guests then addressed the gathering and shared valuable thoughts on the importance of health, prevention, and community participation and the protection of the five sense organs. ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಸಹಿತ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಜನ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲ, ರೋಗ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಆಚಾರಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಿತ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಹಿತ ಜಗಳ ತೆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಊಟ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಟಿವಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೂ ನೋಡೋದು, ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಘಟನೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ 1 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬಾಡಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಪ್ತಾಹ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ, ಜಾಥಾ, ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರವನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತರ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಸರ್ವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ತರ ರೋಗಗಳಿರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೇನು ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತರ ಅಲ್ಲ, ಸದ್ಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಜನರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಾವುಗಳು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಿವಿ ಕೇಳದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಏನಾದ್ರೂ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಬೀಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗಗಳು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ರೋಗಗಳು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬರೋದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪರದಿಂದ ಬರೋದು ಆಗ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞಾಪರದಿಂದ ಬರುವಂತ ರೋಗಗಳು ಜೀವನ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈ ಚರ್ಮದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡೈಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದರಿಂದ ಹೊಲಸು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಡು ಅಂಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತ ಆಮೇಲೆ ದುರ್ಗಂಧ ಬರುತ್ತೆ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅಪಾಯಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಧ್ವನಿ ವರ್ಧಕಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿಂತೀವಿ. ಒಂದ್ 10% ಜನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಹುದು, 90% ಜನ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿಂತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿಂತಿದೀವಿ, ಯಾವ ತರದ್ದು ತಿಂತಿದೀವಿ, ಯಾವಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ, ಬಂಗಾರನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಡನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಇವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವು ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಇದ್ದಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನುಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು. Following the inaugural ceremony, an oath was administered to take the responsibility for their own health and adopt healthy practices in their daily lives. To make the awareness session more informative and engaging, educational video on the 5 sense organs were displayed. The videos demonstrated the functions of the sense organs, their importance in daily lives, and the consequences of their improper or excessive use. The day was concluded with a free medical checkup for the general public conducted by the Department of Shalakya Tantra. Members of the community were provided an opportunity to consult the medical team and undergo clinical examination. The camp reflected the true spirit of Ayurgrama,
taking healthcare beyond the classroom and directly into the community. Students actively participated in organizing the camp, assisting the medical team, and guiding the patients throughout the process. After a meaningful beginning of the day 1, Ayurgrama continued its journey of community health and awareness on day 2. The second day focused on Indriya Arogya, the health and the protection of our 5 sense organs with special attention to children and general public. The objective was to identify common health concerns at the early stage and create awareness about the importance of protecting the sense organs in our everyday life. Children were given special attention through the Balaroga department where their health concerns were assessed and appropriate guidance was provided to the parents and the caregivers. Since childhood is an important period for establishing healthy habits, the children were encouraged to understand the importance of caring for the sense organs from an early age. Individuals with identified concerns were provided appropriate medical consultation and guidance by the respective medical team. The students actively assisted in registration, patient guidance, awareness, activities and coordination, gaining valuable exposure to community-based healthcare. Day 2 of Ayurgrama successfully combines screening, education, preventive care and practical demonstration. Day 3 of Ayurgrama brought together 2 important aspects of community health: healthcare for the public and health education for children. To reach both the communities effectively, the Ayurgrama team was divided into 2 groups, with each team taking the message of Ayurveda and healthy living to a different destination and addressing the importance of sense organs. Team 1 engaging in the free health camp in the village. One team headed to the village to conduct a free health camp through the Department of Kaya Chikitsa. The team provided consultation and health guidance to the members of the general public. Patients were assessed, their health concerns were addressed and appropriate Ayurvedic advice was provided. Students actively assisted with registration, patient coordination and other camp activities, gaining valuable exposure to community-oriented healthcare. The second team visited a nearby primary school to introduce children to the fascinating world of the 5 sense organs. Children were introduced to the eyes, ear, nose, tongue and skin along with their basic functions and importance in the everyday life. To reinforce what they had learned, educational videos on the 5 sense organs were shown. The learning continued with a mindful eating activity. To conclude the school program, the children participated in fun and interactive games.
The children participated with great enthusiasm, turning the classroom into a space of learning, interaction, and enjoyment. Day 3 beautifully brought together community healthcare and childhood health education. Day 4 began with the Panchakarma department conducting a free health camp for the general public in the village. At the same time, the other team visited the government high school where a series of educational and interactive sessions were conducted for the students of 8th, 9th and 10th standard. Screening of educational videos related to the 5 sense organs through engaging visuals and demonstrations. Following the educational video session, fun and interactive games were conducted. A special session was then conducted for the girl students on the menstrual hygiene. The activities were followed by a yoga session where the students were introduced to simple yogic practices related to the sense organs. Day 5 of Ayurgrama focused on empowering the women of the village by creating awareness about the maternal health. The program was conducted by the Prasuti Tantra and Stri Roga department with the active participation of women of the village. To make the session more informative and easy to understand, educational videos and demonstrations were shown. Women were given detailed information about the breastfeeding, care of the newborn, including safe ways of holding and handling the infant.
The session also highlighted the importance of postnatal self-care, encouraging mothers to pay attention to their own physical and emotional well-being. Day 6 of Ayurgrama began with a free health camp conducted by the Department of Agada Tantra for the general public in the village. The team then proceeded to B.R. Ambedkar Residential School. An educational video display was then conducted for the students. The videos presented health-related information in an interesting and visually engaging manner. This was followed by a skit. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚಾಯತ ಎಂಬ ಕಿರು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದೆ. ಈ ನಾಟಕವು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಾನೇಶ್, ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಾಗರ್, ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕಿವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಭಿಷೇಕ್, ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಚಂದ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಪರ್ಣ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಾಲಿಗೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವರ್ಷಿಣಿ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ನಂದಿನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅದಿಲ್, ನನ್ನ ರೋಲ್ ರಾಜ ಅಂತ. ನಾವು ಮಾದರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರೀಶ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಶಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮನು, ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಹನ, ನಾನು ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಕೀಲ್, ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಜ್ಜಿ. ಓ ಹೀರೋ ಫುಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ನಂಗೆ ಅಭಿನಯಿಲ್ಲದೋ ಏನ್ ಸಾಕ 5 ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೇನು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅದೇ 24 ತಾಸು ಎದ್ದೆ ಸಾಕು. ಅಯ್ಯೋ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಅಮ್ಮ ಕಲರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಕಲಿದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗ ಸತ್ ಹೆಣಗುತ್ತಂಗೆ ಎತ್ಕೊಟ್ಟಾನ. ಗೆಳೆಯನ ಆಗಮನ.
ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ದಾಗ ಇರ್ತಾರ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಐತಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಐತಲ್ಲ, ನೀನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನು ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನಾ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಅಮ್ಮ ನಾನ್ ಸಂಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಆಟ ಮಾಡೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಧೂಳು, ಬೆವರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಚರ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ತಗೊಂಡು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣ. ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಐತಿ. ಇದನ್ನ ಜ್ವಾಳದ ರೊಟ್ಟಿನ ನಿಜ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ತಿನ್ಬೇಕ. ಜ್ವಾಳದ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ನೀನ್ ಬರ್ಗಲ್ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದಿ. ಮನ್ಯಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ಯಾಕ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸ್ಟಾಪ್. ನಾನು ನಿನ್ನ ನಾಳೆಗೆ ದಿನವೂ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮಸ್ಯೆನಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಗರ್, ರಾತ್ರಿ ಮೋಮೋಸ್. ನಾನು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನಾ? ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ವೈಫೈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ವಾಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ನಿಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ಊಟ, ದಿನ ಮನೆ ಊಟ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ನಾಯಕನು ಸಹ ನನಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಆದರೆ ಮನೆಯವರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವಾದ ರೊಟ್ಟಿ, ಪಲ್ಯ, ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಚರ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ದೃಶ್ಯ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನು ಹೇಳು. ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಂಡೆ ನೀನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊರಗೋಗಿ ಇನ್ನ ಬರಬೇಡ. ಈಗ ಇಂದ್ರಿಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ನಾಳೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಂಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೇಬಿ. ನಾನು ಬನ್ನಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀನೇ ಫೋನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಬರೀ ನೀವು ಫೋನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಐ ರಿಸೈನ್. ಅಯ್ಯೋ, ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಕೋಪಗೊಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯವಲ್ಲ, ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ. ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರದೆ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಆಯಾಸ, ವನತನ, ತಲೆನೋವು ಹಾಗೂ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಣ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ನಾನು ಡಿಜೆ ಕಿವಿ
ನೀ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೋದಕ್ಕ ಡಿಸೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹಾಡ್ ಚಲೋ ಐತಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತೈತಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟೆಚ್ ಮಾಡತ್ತಿ ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟೆಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ತ್ರಾಸ ಆಗತೈತಿ ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟೆಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಳ್ಸತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಸೋದೇನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಗಿಡನೆ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಯಾವತ್ತಿತ್ತು 70 ಡೆಸಿಬಲ್ಗೆ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹಾಕಿ ನೀವಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಂಡನ್ನ ಯಾವತ್ತು 80 ಡೆಸಿಬಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣು ತನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂತೆ ಈಗ ಕಿವಿಯು ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತು. ಇಡೀ ದಿನ ಜೋರಾದ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಾಡು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕಿವಿ ಎಚ್ಚರ ನೀಡಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಜೋರಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಿವಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಶಬ್ದದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸೋಣ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಕಿವಿನೂ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಸೋಕಂದಾರ, ಕಣ್ಣು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ, ಜನ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಅಂತೈತಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಬಾಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗತೈತಿ. ಒಂದ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. ಈ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಈ ಸಿಗರೇಟ್? ಸರ್ ನಂದೇ. ಸರ್ ಒಂದೇ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ. ಓ ನೀವ್ ಒಂದೇ ಪಾಪ ಬಾಯಿಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಾವಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಎಸಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀನ್ ಏನ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಮೂಗಿನ ಕೆಲ್ಸ ನೀನ್ ಬಂತ ನನ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ನನಗ್ ಮಾರ ಮುಂದಿನ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮೂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಿಮ್ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೋಗ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆದಿರ್ತಾವ. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಾ ಹೋದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಯಕ ನಿರಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾದ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬೇಕಾದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಧೂಮಪಾನದ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಮೂಗು ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಿಗರೇಟ್ಗೆ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂದೇಶ. ಧೂಮಪಾನವು ಮೂಗನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಮೂಗು ತನ್ನ ಅಳಲು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಯಮರಾಜನ ಆಗಮನ. ನಾ ಯಮಲೋಕದ ಯಮರಾಜ, ನಡಿ ನಿನ್ಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯಾ? ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಯಮರಾಜ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಅದೇನು? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ನೀನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ನೀನು ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕೊರತೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ದಿನವಿಡೀ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ, ಜೋರಾದ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಫೋನ್, ಧೂಮಪಾನ ಹೀಗೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ ನಾಯಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿಸಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಮರಾಜನು ಅವನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬಂದನು. ಎಲ್ಲರೂ ಭಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರ ಮುಂದೆ ಬಂದು, ಯಮರಾಜನೇ, ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವನೆಂದು ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಯಮರಾಜನು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಯೋಚಿಸಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು.
ನಾಯಕನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು, ಧೂಮಪಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆನು. ಈ ನಾಟಕದ ಸಂದೇಶ ಒಂದೇ: ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ. ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದ ಗುಟ್ಟು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. And then a yoga session was conducted introducing the students to simple yogic practices, highlighting the importance of yoga for maintaining the health of the sense organs. The team then used educational models to explain various health-related concepts. ಬೇರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ತಿನ್ನಬಾರದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಫೋನ್ ನೋಡಬಾರದು, ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಸಿಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹಾಳಾಗುತ್ತ, ಚರ್ಮ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಾಕಿದ್ರು. ಏನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಯಾವ್ಯಾವ ಅವು ಹೇಳು ಒಂದೊಂದು. ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ಚರ್ಮ. ದಿನ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ The program was concluded with an interactive session. Day 7 marked the final day of Ayurgrama 3.0, bringing the 7-day journey into a meaningful conclusion. The valedictory address concluded with a proper closing statement, expressing gratitude to everyone who contributed to the successful completion of Ayurgrama 3.0. ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರೇ, ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗಳಾಗಿರತ್ತ, ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಾಗಿರತ್ತ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಸಂದರ್ಶಿಸ್ಬೇಕಂದಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ಬರಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಿರುತ್ತ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಿ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ
5-6 ಸರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಬರಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದವರು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಂಘದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ವಿಷಯ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಾವುಗಳು ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಸಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ತಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಂಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಹಿತ ತಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದೀವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೀವಿ, ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಾವುಗಳೇನಿದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ. ಸಮಾರೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೊನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹಕರಿಸಿರುವಂತ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರ ಈ ಟೋಟಲ್ ಬಾಳಗಡ್ಡಿ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಜನ ಏನದಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗದಾರ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗದಾರ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅವ್ರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಾಗ. ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲು, ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಡಗಂಡಿಯ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಮಸ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಳಗದವರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾದೇವಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಾಡಗಂಡಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಯುರ್ಗ್ರಾಮ 3.0 ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದ್ರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಚರ್ಮ. ನೀವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ಅದನ್ನ ಎರೆದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಎರಿತೀವಿ ನೀರ್ ಹಾಕಿ. ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡರಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸದೃಢವಾಗ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಎರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಗು ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವಾಗಿಂದ ಏನು ಎಲ್ಲಾ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅದರ ಕಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾವೆ, ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಕಡೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬಂದಾಗ, ಏನಾದ್ರೂ ಹಾನಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಯುಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಬೇಕಂದ್ರು, ಇವನ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂತಂದ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ ನಾವು ಬಸ್ ಸಹಿತ ಒಯ್ಯೋದಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಒಯ್ಯೋದಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಹಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರು ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡೋದ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ನಾವು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿ.
ಯಾವ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ಬೇಕಷ್ಟು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡೋದು, ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದು, ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋದು, ಟಿವಿ ನೋಡೋದು, ಅಥವಾ ಹಾಡು ಕೇಳೋದು ಚಂದನ, ಅಥವಾ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ 7 ದಿನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಹಂಚಿ ಇದರ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇದರ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶುರುವಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಬಾಳ್ಗಂಡಿಯ ಜನತೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಇದರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ ಜಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತುಲಸ್ಯ ವಿಕಾರ ಪ್ರಶಮನ. ಬರೀ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆಯುರ್ವೇದ ರೀಚ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಟು ರೀಚ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಬಾಳ್ಗಂಡಿ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನೇ ನಿಮಗೆ ತ್ರಾಸ ಆದ್ರೂ, ನಿಮಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಉಚಿತ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇದು Ayurgram English round. We have done first round in our college, that's Ayurveda round. In second round, we have to select one village, like particularly where we have to give knowledge to the people of the locals regarding the sense organs, panchayats, and we have done all this since from the August 1 we have started the 7-day schedule, and we have conducted different activities like in schools and all, and we have already that we have conducted 7 days camp on different departments, and this was a good experience. Like we got to know that beyond the classroom we have more things to learn. We got exposure to these things. Like we all know that the 4 walls we have packed in the classroom. Regardless, we have to you have to engage in such activities that you will get more knowledge regarding the locals and all. And it was such a good experience.